બાલાસિનોરમાં લાલ પાણીના પ્રદૂષણ મુદ્દે ગ્રામજનોની જીપીસીબી કચેરીએ રજૂઆત. ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ કરવામાં આવી. બાલાસિનોરમાં લાલ પાણીના પ્રદૂષણ મુદ્દે ગ્રામજનોના જીપીસીબી કચેરીએ રજૂઆત. ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ. મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોર વિસ્તાર સહિત આસપાસના 4 તાલુકાના ગ્રામજનો કેમિકલયુક્ત લાલ પાણીના પ્રદૂષણથી ત્રસ્ત થઈ રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ જીપીસીબીની ગાંધીનગર સ્થિત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ગ્રામજનોએ પ્રદૂષિત પાણીના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર પડી રહી હોવાનું જણાવતા ચામડીના રોગો અને કેન્સરના કેસોમાં વધારો થયો હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે વિસ્તારના કૂવા, તળાવ અને ખેતીની જમીનમાં લાલ રંગનું પ્રદૂષિત પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. આ પાણીના કારણે પીવાના પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. પશુધન ઉપર પણ માઠી અસર થઈ રહી છે અને ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. ગ્રામજનોએ પ્રદૂષિત પાણીના નમૂના સાથે જીપીસીબી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી અને જવાબદાર કંપની સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવી પ્રદૂષણ પર તાત્કાલિક નિયંત્રણ લાવવાની અપીલ કરી હતી. મળતી માહિતી મુજબ ગ્રામજનોની રજૂઆતના પગલે જીપીસીબી દ્વારા મામલાની તપાસની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી અસરકારક કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ પોતાની લડત ચાલુ રાખશે. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय जय गरु गुजरात में शुभम बिरेन ठाकर, सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम गांधीनगर में गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आए हैं और बालासिनोर में जमियतपुर गांव में ये पानी मिलता है। यहाँ की सरकार यानी कि गुजरात की सरकार विधानसभा में विधायकों को लिख के देती है कि इस पानी में कोई प्रदूषण नहीं है, इस पानी में कोई ऐसी खराब वस्तु नहीं है, ये पानी पीने लायक है। मैं इस गुजरात की सरकार से और गुजरात के मंत्रियों से प्रश्न करता हूं कि ये पानी आप और आपका परिवार और आप और आपके सचिव पी के दिखाए तो मैं यही पानी में मेरे लोगों के लिए नहा के भी दिखाऊंगा और पानी पी के भी नहीं दिखाऊंगा। मतलब जब भी जीपीसीबी के अधिकारी जब ग्राउंड लेवल इंस्पेक्शन पे आते हैं तब ये टीएसडीएफ प्लांट एमएस मौर्या के लोगों के साथ कहीं ना कहीं दिख जाते हैं और ये लोग कॉम्प्रोमाइज होकर पानी की रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। अगर 2016 की रिपोर्ट कही जाए तो ये प्लांट जब प्रपोज हुआ था तब इस प्लांट को परमिशन नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि इस प्लांट ने कहीं ना कहीं एक गलत इन्फो प्रोड्यूस की थी और वापिस से दिया गया था। अभी फिलहाल में 2024 में एसडीएम यानी कि प्रांत अधिकारी ने इस साइट को सील कर दिया था और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो नामदार गुजरात हाईकोर्ट में, ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट में रिस्पोंडेंट नंबर 3 बन के आई थी जब एमएस मौर्या जो अफेक्टेड पार्टी है जिनका टीएसडीएफ प्लांट है वो पेटिशनर बने थे। और यही गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पेटिशनर पार्टी अंदर अंदर नाटक करते हैं। कहते हैं एक बाजू जीपीसीबी कहता है ये हमारी शर्तों का पालन करते हैं और एमएस मौर्या जिनका टीएसडीएफ है वो कहते हैं कि हम भी शर्तों का पालन अभी करेंगे। मैं प्रश्न करता हूं कि 2024 में जब नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि अब से इनको शर्तों का पालन करना है तो इन लोगों ने ये शर्तों का पालन क्यों नहीं किया और ये पानी डायरेक्ट हमारे कुओं, हमारे पानी में और डायरेक्ट ये जमीन में ये पानी, ये काला पानी क्यों आता है? अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी, ये ब्राउन अंग्रेज हैं, इन लोगों ने हमें काला पानी पीने की सजा दी है। मैं इसलिए इमीडिएट बेसिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और गुजरात की सरकार को कहना चाहता हूं कि इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए, वरना आने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में हम तमाम बालासिनोर के ग्रामजनों हम विधानसभा का घेराव करेंगे और इसकी संपूर्ण तथा जो जवाबदारी होगी वो गुजरात सरकार की होगी। जय हिंद, जय जय गरु गुजरात। खास कर बालासिनोरना जमियतपुरा खाते जो डम्पिंग साइट आवेली है टीएसडीएफ साइट, ए टीएसडीएफ साइट मोसेस मौर्या कंपनी द्वारा ए चालू है अत्यारे अने तेमां खास करीने जे पाणी जे छे ए पाणी आजुबाजुना टोटल 18 गाम एवा छे के जेनी अंदर कूवानी अंदर आ लाल पाणी आवी गयुं छे। એટલે આ જે ટીએસડીએફ જે સાઇટ છે આખા ગુજરાતની જેટલી પણ ઝેરી કેમિકલ કંપનીઓ છે એ કેમિકલ કંપનીઓનું વેસ્ટ અહીંયા લાવવામાં આવે છે, અહીંયા ઠલવવામાં આવે છે અને ખરેખર આનું કામ છે કે ટ્રીટમેન્ટ કરીને નિકાલ કરવાનો, પરંતુ આ જે આખે આખું ડમ્પિંગ જે છે એ ડમ્પિંગ જમીનમાં થાય છે અને તેને કારણે જમીનની અંદર જે લેયરો છે લેયરો તૂટી ગયા છે અને લેયર તૂટી જવાના કારણે આખે આખું પાણી જે છે એ ભૂગર્ભ જળમાં ક્યાંક આવી ગયું છે। તેને કારણે કુવાઓ દૂષિત થયા છે, ત્યાંના તળાવો દૂષિત થયા છે અને બાજુમાં 2 કિલોમીટર સુધી ખૂબ ગંદી ગંધો આવે છે
એટલે એર પોલ્યુશન પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આને થયું છે. એટલે જીપીસીબી છે એ જીપીસીબી અહીંયાના જે સ્થાનિક અધિકારીઓ છે એ અધિકારીઓની પર ધ્યાન ન દેતા અને ગંભીર બીમારીઓ આ સ્થાનિક લોકોને થઈ છે. ઘણા બધા એવા સ્થાનિકો અમારી સાથે છે કે જેને અત્યારે ચામડીના પણ કહી શકાય કે સ્કિન ડિસીઝ થયા છે, તેની સાથે સાથે કેન્સરના પણ પીડિતો છે અને ઘણા એવા લોકો છે કે જેની ઓર્ગન ફેલ થઈ ગયા છે અને ખેતી જે છે ખેતી બંજર બની ગઈ છે. અને આના નિરાકરણ માટે આજે જીપીસીબીમાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ અને મેડમે અત્યારે અમને સાંભળવાની વાત કરી છે. જોઈએ છે કે આનું સાંભળીને નિરાકરણ લાવે છે કે કેમ, કે પછી દરેક વખતની જેમ પૂર્ણિમા ગોળ ભંગાઈ જાય છે. કારણ કે દરેક વખતે જોઈએ કે આ જીપીસીબી બોર્ડ છે એ ગાંધારી પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ થઈ ગયું એવું લાગે છે. કારણ કે ગાંધારીની જેમ આખે પટ્ટી બાંધી અને બધા જ પ્રકારના દૂષણો છે એ જોયા કરે છે. ના રવાય, ઘરમાં ના રવાય તો ખેતી કામ કરવું કઈ રીતના ને કઈ રીતના અમારું જીવન ગુજારવું. પાણી ધારિયાની અંદર નીકળે તો લાલ પાણી નીકળે છે, ખેતરમાં વારવામાં આવે તો લાલ પાણી નીકળે છે, તો એનાથી રોગો થાય છે. અને એ ઘાસ ઢોરોને નાખવામાં આવે તો એ પણ રોગના ભોગ બને. આખા ભારત લેવલમાં એ દૂધ વપરાય તો એનો રોગચાળો ફાટી નીકળે છે. અનાજ એ રીતે એ વપરાય તો એનો પણ રોગચાળો ફાટી નીકળે છે. 6 થી 7 કેસ કેન્સરના બને છે, એમાંથી 3 કેસ એક્સપાયર થઈ ગયા અને 3 પછાડીવશ છે. શ્વાસોશ્વાસની બીમારી ફેલાય છે. પછી એના પછીથી આ ડમ્પિંગ સાઇટનું પાણી 4 તાલુકાઓની અંદર નુકસાન કરી રહેલું છે. આ જ્યારથી આ ડમ્પિંગ સાઇટનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારેથી ભૂગર્ભની અંદર જાય છે પાણી. પછી ચોમાસા દરમિયાન નદી નાળાની અંદર વહીને 4 તાલુકાઓની અંદર આની અસર થઈ રહેલી છે. આવી જા કિંજલ ખૂબ લાગ ખૂબ આપી નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેન્દ્રસિંહ સોલંકી, મહારાષ્ટ્રના બળિયાદેવ ગામ. હું ડમ્પિંગ સાઇટ જે મારું ગામ છે 1 કિલોમીટર અને આજુબાજુના ગામના પરિસ્થિતિને કારણે હું પણ થોડું જાગૃત થયો છું અને મારા ગામમાં બી લાલ પાણીના કૂવાની અંદર આવી ગયું. આજુબાજુ કૂવામાં કેમિકલ યુક્ત પાણી છે. તેના રહેવાસીઓ બહુ પરેશાન થઈ ગયા છે. બાલાસનોર સિટી 1.5 કિલોમીટર છે. ત્યાં કેન્સરના પ્રમાણ આ વર્ષે બહુ વધી ગયા છે. વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં તંત્ર કંઈ ધ્યાન આપતું નથી. લાસ્ટ 2024માં 13/5 કલેક્ટરશ્રીએ પ્રાંત સાહેબે બંધ ઓર્ડર આપ્યો. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટથી હાઈકોર્ટથી ચાલુ કરવામાં આવી છે. અમારી એક જ માગણી છે કે ડમ્પિંગ સાઇટ કાયમી ધોરણે બંધ કરવામાં આવે, નહીં તો અમને જે સ્થાનિક પ્રજા છે એ લોકોને મરવા માટે પરમિશન આપી દે. એટલા પરેશાન થઈ ગયા છે અમે લોકો. અમારી રજૂઆત કેમ સાંભળતી નથી આ સરકાર એક આંખે પાટા બાંધી દે છે, કાને એ નાખી દીધું છે, કંઈ ખબર પડતી નથી. સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમને મરવા માટે પરમિશન આપી દેવાય, નહીં તો પહેલાં આ ડમ્પિંગ સાઇટ બંધ કરે. અમે દરેક જગ્યાએ શરૂઆતથી કરી, તાલુકાએ, જિલ્લાએ, પ્રાંત સાહેબને, કલેક્ટર સાહેબ શ્રીને, જીપીએસસીમાં બી રજૂઆત કરી, પણ કેમ અમારી માગણી સ્વીકારતા નથી એ જ ખબર નથી પડતી. અમારા ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય બી રજૂઆત કરેલી, ચાલુ ધારાસભ્ય રજૂઆત કરેલી, ગામજનો રજૂઆત કરી છે. 29 પંચાયતના સરપંચશ્રીઓ દ્વારા બી ભૂતકાળમાં આંદોલન કરવામાં આવેલું, આમરણ ઉપવાસ કરવામાં આવેલા, રસ્તા રોકો પણ કરવામાં આવેલા, પણ સરકાર કેમ અમારે બાલાસનોર પર ધ્યાન આપતી નથી એ જ ખબર નથી પડતી. ચલો યુવરાજ